Today we will see the Dagmar model. First we will see what is Dagmar. What is Dagmar? Dagmar means defining advertising goal, measured advertising results. That is Dagmar means D means defining, A advertising, G goal, M measured, A advertising, R result. So that is Dagmar. And in this Dagmar model, we will see some process which includes unawareness, next awareness, next comprehension, next attitude, and next is action. So this is Dagmar model. We will start this. Defining advertising goal for measured advertising results, that is Dagmar. Dagmar is a marketing approach used to measure the results of an advertising campaign. ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेनचे रिझल्ट्स फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा मार्केटमध्ये अप्रोच होण्यासाठी हा डॅगमार मॉडेल जो आहे हा यूज केला जातो. मीन्स ॲडव्हर्टायझिंग जेव्हा ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन एखादा रन केला जातोय तर तो लोकांपर्यंत कशाप्रकारे पोहोचतोय, तो पोहोचलाय की नाही, हे सगळं फाइंड आउट करण्यासाठी डॅगमार मॉडेलमधल्या ज्या प्रोसेस आहेत, ज्या स्टेप्स आहेत, या फॉलो केल्या जातात. So this model was developed by Russell Coley in 1961 for setting advertising objective and measuring the advertising results. So this model was developed by Russell Coley in 1961. See, highlight केलेला part जो आहे हा important आहे because this model is developed by Russell Coley in 1961. And the purpose of this to setting advertising objective and measuring advertising results. मग ॲडव्हर्टायझिंग ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत हे सेट करण्यासाठी अँड देन ॲडव्हर्टायझिंग रिझल्ट्स जे ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन जो आपण रन केलेला आहे तर त्याचे रिझल्ट्स काय आहेत, लोकांचा फीडबॅक काय आहे, वेदर इट इज अ पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. So measuring that advertising results and setting the advertising objective. This is the purpose for Dagmar. According to Dagmar model, the ultimate objective of advertising involves a communication task intended to create awareness, impart information, develop attitude, and induce action. मग आता डॅगमॉर मॉडेलमध्ये काय काय इन्क्लूड आहे तर कम्युनिकेशन टास्क. हाऊ टू कम्युनिकेट विथ युअर टार्गेटेड ऑडियन्स. तुम्ही कशा प्रकारे आपल्या टार्गेटेड ऑडियन्सपर्यंत कम्युनिकेट करताय, कम्युनिकेशन टास्क. Then intended to create awareness. Awareness means how we can aware about the advertising campaign. Then impart information means to convey the advertising message and impart the information. Next is to develop attitude. What is the attitude of people about that advertising campaign? लोकांचा attitude कसा आहे? Whether it is a positive attitude or a negative attitude. And induce the action. Induce action means to induce them for the purchase of that product. ते product purchase करण्यासाठी त्यांना induce केलं जातं. Means to encourage them for purchasing activity. Next we will see the Dagmar model, defining advertising goal for measured advertising results. And now we will see the process. So the first step of this process is unawareness. Before setting advertising goals, it is necessary to find out how many people are aware about the brand. See, advertising campaign. Advertising campaign means the series of advertising, which includes a central idea or theme for that advertisement. मग आता advertising campaign म्हणजे काय? It is the series of advertisements. इथे advertisingच्या एक series आहे which includes a central idea and that advertising theme. मग त्या advertisingची theme काय आहे किंवा त्याची जी central idea आहे तर त्याच्याशी related series of advertisements. सो दॅट ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन, मग त्या ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेनमध्ये जी काही ॲड केली जाते तर ती लोकांपर्यंत पोहोचते का, वेदर द पीपल आर अवेअर अबाउट दॅट ब्रँड. तो जो ब्रँड आहे तर त्याच्याविषयी पीपल अवेअर आहेत का, त्यांना माहिती आहे का तो ब्रँड, इथपासून सुरुवात होते. सो बिफोर सेटिंग advertising goal, it is necessary to find out how many people are aware of that brand. If there is a lack of awareness, then huge promotional efforts would be needed to achieve advertising objective.
इफ पीपल आर नॉट अवेअर अबाउट दॅट ब्रँड, जर लोक त्या ब्रँडबद्दल अवेअर नसतील, त्यांना तो ब्रँड माहीतच नसेल, मग अशा वेळेला काय करावं लागेल, तर इथे प्रमोशनसाठी खूप सारे एफर्ट्स घ्यावे लागतील. अँड देन ह्यूज प्रमोशनल एफर्ट्स would be needed to achieve advertising objective. ॲडव्हर्टायझिंगचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? टू रीच द टार्गेट ऑडियन्स. टार्गेट ऑडियन्स जे आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं हे ॲडव्हर्टायझिंगचं ऑब्जेक्टिव्ह असतं. अँड इंड्यूस दॅम टू पर्चेस दॅट प्रॉडक्ट. मग ते प्रॉडक्ट पर्चेस करण्यासाठी त्यांना एनकरेज, त्यांना इंड्यूस केलं पाहिजे. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. आणि ही ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ह करण्यासाठी काय गरजेचं आहे? फर्स्ट यू हॅव टू फाइंड आउट वेदर द पीपल आर अवेअर अबाउट दॅट ब्रँड ऑर नॉट. लोकांना तो ब्रँड माहिती आहे की नाही आहे, हे फाइंड आउट करणं गरजेचं असतं. इफ देअर इज अ लॅक ऑफ अवेअरनेस, जर लोक त्या ब्रँडबद्दल अवेअर नसतील, देन ह्यूज प्रमोशनल एफर्ट्स वुड बी नीडेड. मग अशा वेळेला प्रमोशनल ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत हे आपल्याला अंडरटेक कराव्या लागतात. ह्यूज प्रमोशनल एफर्ट्स वुड बी नीडेड. So this is first step, that is unawareness. We have to find out whether the people are aware about that brand or not. See the next step, that is awareness. See, communication tasks involve making people aware of that brand or the company. If people are not aware of that brand, it is unlikely that they would demand the brand. Awareness need to be created, developed, refined, or sustained according to the characteristics of market and particular situation facing the organization at any point of time. Awareness. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपण काय बघितलं, तर वेदर द पीपल आर अवेअर अबाउट दॅट ब्रँड ऑर नॉट. लोकांना तो ब्रँड माहिती आहे की नाही माहिती. आता जर ते अवेअर असतील तर नेक्स्ट स्टेप काय असेल, तर ॲडव्हर्टायझिंग जो मेसेज आहे, ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेनचं जी थीम आहे, जी सेंट्रल आयडिया आहे, ती लोकांपर्यंत, टार्गेट ऑडियन्सपर्यंत इझिली रीच झाली पाहिजे. आता हे ती आयडिया त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी काय गरजेचं आहे? दॅट इज कम्युनिकेशन. हाऊ वी कम्युनिकेट अवर ॲडव्हर्टायझिंग मेसेज टू द टार्गेटेड ऑडियन्स. मग जे टार्गेट ऑडियन्स आहेत किंवा जे काही रीडर असतील, व्ह्यूअर असतील, मग यांच्यापर्यंत आपण तो ॲडव्हर्टायझिंग मेसेज किंवा ती सेंट्रल आयडिया ही कशाप्रकारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतोय. दिस इज द कम्युनिकेशन टास्क. Communication task involves making people aware of the brand or the company. हा कम्युनिकेशन टास्क जो आहे हा आपल्याला फुलफिल करावा लागतो. If people are not aware the brand, it is unlikely that they would demand the brand. जर त्यांना ते प्रोडक्ट माहीतच नसेल, तर मीन्स इफ दे आर नॉट अवेअर अबाउट दॅट ब्रँड, त्यांना जर तो ब्रँड माहीत नसेल किंवा ते प्रोडक्टच त्यांना माहीत नसेल, तर ती डिमांड त्याची इन्क्रीज कशी होईल? मार्केटमध्ये डिमांड इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा डिमांड क्रिएट करण्यासाठी लोकांना तो ब्रँड माहीत असणं गरजेचं असतं. सो अवेअरनेस needs to be created, developed, refined, or sustained according to the characteristics of market. एखादा मार्केटमध्ये एखादं प्रॉडक्ट न्यूली लॉन्च करायचं असेल तरी सुद्धा त्याचं खूप प्रमोशन करावं लागतं. प्रमोशन केल्यामुळे काय होतं, तर लोकांना तो ब्रँड माहिती होतो. ते वापरतील नाही वापरतील हा प्रश्न वेगळा आहे. त्यांना माहिती होणं की हा ब्रँड कोणता आहे हे गरजेचं असतं. सो अवेअरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड, डेव्हलप, रिफाईन ऑर सस्टेन. Next point is comprehension. Only awareness is not sufficient to stimulate the purchase. Sufficient knowledge and information about that product or organization is necessary. आता फक्त अवेअरनेस हा सफिशियंट आहे का? तर नाही. अवेअरनेस, नुसता अवेअरनेस असणं सफिशियंट नाही आहे. त्याच्यासोबत सफिशियंट नॉलेज अँड इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट प्रॉडक्ट ॲज वेल ॲज द ऑर्गनायझेशन इज व्हेरी मच नेसेसरी. मग त्या प्रॉडक्टबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन किंवा त्या ऑर्गनायझेशनबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन माहिती असणं हे तितकंच गरजेचं आहे. This step involves providing a specific knowledge about the brand attributes for this advertisement. This properly highlight the unique features of the brand. या स्टेपमध्ये काय म्हटलंय, तर प्रॉडक्ट विषयी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, दॅट इज USP मीन्स युनिक सेलिंग प्रपोजिशन. त्या प्रॉडक्टचे जे काही युनिक फीचर्स आहेत किंवा ते प्रोडक्टचे असे काही फीचर्स असतील की ज्यामुळे तो बाकीच्या प्रॉडक्टपेक्षा खूप
मार्केटमध्ये वेगळा दिसून येतो किंवा उठून दिसून येतो. मग असे सगळे फीचर्स हे तिथे लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं असतं. ब्रँड ॲट्रिब्यूट्स, then the specific knowledge, then demonstration is also necessary. ते प्रोडक्ट कशाप्रकारे आपल्याला यूज करायचं आहे, हाऊ टू यूज दॅट प्रोडक्ट अँड द डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is very much necessary. So sufficient knowledge and information about the product as well as organization is necessary. मग त्या प्रोडक्टचं जे काही ऑर्गनायझेशन आहे त्याची मार्केटमध्ये इमेज काय आहे किंवा ती ऑर्गनायझेशन कोणती आहे हे सुद्धा तितकंच गरजेचं असतं. And for this, advertisement should properly highlight the unique features of that brand. मग या सगळ्यासाठी ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये काय केलं पाहिजे तर त्याचे जे युनिक फीचर्स आहेत ते तिथे हायलाईट केले पाहिजेत. त्याचबरोबर त्या ऑर्गनायझेशनचं जे गुडविल आहे त्या ऑर्गनायझेशनची जी काही रेप्युटेशन आहे ती सुद्धा त्या ॲडव्हर्टाइजमध्ये दिसली पाहिजे. सो दॅट इज अबाउट द कॉम्प्रहेन्शन. मीन्स अवेअरनेस इज नॉट सफिशियंट, ओनली अवेअरनेस इज नॉट सफिशियंट, but sufficient knowledge and information about that product is very necessary. Next is conviction. The next step is to establish the sense of conviction. By creating interest and preference, buyers are moved to position where they are convinced that the particular brand should be tried at a next opportunity. The conviction. फर्स्ट प्रोसेसमध्ये आपण काय बघितलं तर वेदर दे आर अवेअर ऑर नॉट. नेक्स्ट अवेअरनेस मीन्स नॉट ओनली अवेअरनेस इज सफिशियंट, मीन्स सफिशियंट नॉलेज इज ऑल्सो नेसेसरी. इन नेक्स्ट स्टेप वी विल सी कन्व्हिक्शन. कन्व्हिक्शन मीन्स वेदर दे आर कन्व्हिन्स्ड ऑर नॉट. ते कन्व्हिन्स झालेत की नाही झालेत. ते कन्व्हिन्स झाले असतील तर येस नेक्स्ट टाइम ते नक्की ते प्रॉडक्ट परचेस करणार किंवा ते दे विल ट्राय दॅट प्रॉडक्ट. So in this step, we will see the establish the sense of conviction means by creating interest and preference, buyers are moved to position where they are convinced that the particular brand should be tried at next opportunity. मग जसं बायर्सचं जसं प्रेफरन्स लेवल आहे किंवा त्यांच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या जर फुलफिल होत असतील, they will 100% they will purchase that product and try it with the next opportunity. नेक्स्ट टाइम ते ट्राय करताना किंवा ते प्रोडक्ट परचेस करताना नक्की त्या प्रॉडक्टचा विचार करतील बिकॉज जर त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स आणि त्यांचा जो काही प्रेफरन्स असेल तो तिथे फुलफिल होत असेल तर हे सगळं पॉसिबल आहे. सो टू एस्टॅब्लिश सेन्स ऑफ कन्व्हिक्शन. नेक्स्ट इज ॲक्शन. Communication must finally encourage buyers to engage in purchase activity. Advertising can be directive and guide the buyers into certain behavioral outcomes. For example, gifts, discounts may be offered by the advertiser, and, and these offers may be communicated through different media. जेव्हा मार्केटमध्ये ते प्रोडक्ट व्यवस्थितपणे सर्व्हाइव्ह करतं त्यानंतर त्या प्रोडक्टशी रिलेटेड ज्या काही स्कीम्स आहेत, काही फ्री गिफ्ट्स असतील, काही डिस्काउंट असेल किंवा जर काही ऑफर्स असतील, फेस्टिवल्सला बरेचदा प्रोडक्ट्स बरोबर काही ऑफर दिल्या जातात, काही स्कीम्स दिल्या जातात. सो त्या ज्या स्कीम्स आहेत किंवा ज्या ऑफर्स आहेत त्या सुद्धा त्या ॲडव्हर्टाइजमध्ये कन्व्हे झाल्या पाहिजेत. जो काही मेसेज आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. And advertising can be directive and guide the buyers into a certain behavioral outcomes. ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये त्या प्रोडक्टविषयी सगळी इन्फॉर्मेशन दिली पाहिजे. इट कॅन बी डायरेक्टिव्ह. मग आता जे प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये जे सर्व्हाइव्ह करतंय मग त्याच्याबद्दल जर काही ऑफर्स असतील, गिफ्ट्स असतील तर त्या डिफरंट मीडिया थ्रू सुद्धा हे आपण कम्युनिकेशन करू शकतो. लाईक प्रिंट मीडिया ऑर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया. ज्या मीडियममधून आपण ज्या मीडिया थ्रू आपण ॲडव्हर्टायझिंग करतोय त्या मीडिया थ्रू किंवा अजून बाकीचे सुद्धा मीडिया सोर्सेस बरेचसे आहेत. सो त्या सोर्सेसमधून आपण ज्या काही ऑफर्स आहेत, स्कीम्स आहेत, फ्री गिफ्ट्स असतील, डिस्काउंट असेल, ऑफर असेल त्या सगळ्या कम्युनिकेट केल्या पाहिजेत. सो ॲक्शन. So this is about the Dagmar model. Next point is advertising budget. The term advertising budget means nothing but the planning
फॉर ॲडव्हर्टायझिंग एक्सपेंडिचर. बजेट म्हणजे काय? तर जेव्हा ॲडव्हर्टायझिंगचं जे काही एक्सपेंडिचर आहे, त्याचं प्लॅनिंग करणं म्हणजेच बजेट म्हटलेलं आहे. आता बजेट म्हणजे काय? तर आपण एक सर्टन अमाउंट ठरवून ठेवतो, की येस, मी जर एक्सपेंडिचर केलं किंवा मी जे माझा जो काही खर्च आहे, हा इथपर्यंत करू शकतो. सपोज माझं जर बजेट असेल ₹1,00,000 तर मी काय करू शकते, तर माझा जो काही खर्च आहे हा ₹1,00,000 पर्यंत करू शकते. बिकॉज माझं बजेट तेवढंच आहे. दॅट्स वाय. तर ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये पण ॲडव्हर्टायझिंगचं एक बजेट जे आहे हे ठरवलं जातं. So the term advertising budget means nothing but the planning advertising expenditure. ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये जे काही एक्सपेंडिचर आहे, जो काही खर्च आहे, त्याचं सगळं प्लॅनिंग करणं म्हणजेच ॲडव्हर्टायझिंग बजेट. It is a detailed plan of the different amounts that will be spent for different advertising activities. So budget is the detailed plan of different amounts and that will be spent for advertising activities. मग ज्या काही ॲडव्हर्टायझिंगच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, मग त्याच्यासाठी किती अमाऊंट आपल्याला स्पेंड करायची आहे, त्याचा डिटेल प्लॅन मीन्स ॲडव्हर्टायझिंग बजेट. सो द बजेटिंग प्रोसेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मॅनेजमेंट. बजेट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, टॉप लेवल मॅनेजमेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. सो द बजेटिंग प्रोसेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मॅनेजमेंट. This is the introductory part of advertising budget. Now we will see the factors determining advertising budget. मग कोणते कोणते फॅक्टर्स आहेत की जे ॲडव्हर्टायझिंग बजेट डिटरमाइन करू शकतात? फर्स्ट इज फायनान्शियल रिसोर्सेस. द ॲडव्हर्टायझिंग बजेट इज डिपेंड्स ऑन द फंड्स अवेलेबल विथ द कंपनी. आता ॲडव्हर्टायझिंग करायची असेल तर त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किती फंड्स अवेलेबल आहेत हे बघणं गरजेचं आहे. इफ अ कंपनी हॅज अ सफिशियंट फंड्स टू डिस्पोजल, इट इट कॅन हॅव हाय ॲडव्हर्टायझिंग बजेट. जर त्यांच्याकडे सफिशियंट फंडिंग असेल देन ते हाय ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे त्यांचं ॲडव्हर्टायझिंग बजेट हे वाढवू शकतात, ते हाय करू शकतात. इन द ॲब्सेन्स ऑफ सरप्लस फंड, लिमिटेड फंड्स कॅन बी प्रोव्हायडेड फॉर स्पेंडिंग. आणि जर त्यांच्याकडे जर सरप्लस फंडिंग नसेल किंवा त्यांच्याकडे लिमिटेड फंड्स असतील तर अशा वेळेला ते काय करतील, तर लिमिटेड फंड्स आर प्रोव्हायडेड फॉर स्पेंडिंग. तर त्यांच्याकडे जेवढे काही फंड्स आहेत तर त्यातले एक बजेट डिसाईड करून तेवढे ते फंड्स जे आहेत हे एक्सपेंडिचरसाठी यूज केले जातात. सो फायनान्शियल रिसोर्सेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर कंपनीकडे जास्त फंडिंग असेल दे कॅन हॅव हाय ॲडव्हर्टायझिंग बजेट. जर त्यांच्याकडे सफिशियंट फंडिंग तेवढंच नसेल, ॲब्सन्स ऑफ सरप्लस फंडिंग, त्यांच्याकडे जास्त फंड्स नसतील, देन त्यांनी जे काही एक लिमिट ठरवलेलं आहे तिथपर्यंत ते फंडिंग यूज करू शकतात. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन. ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेनचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे हे सुद्धा फाइंड आउट करणं गरजेचं असतं. ॲडव्हर्टायझिंग बजेट इज डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन. मग त्या ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेनचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? Objective may be introduce a brand in market or to face market competition, to create corporate image, then to create a brand awareness and so on. मग आता ऑब्जेक्टिव्ह कोणते कोणते असू शकतात? तर एखादं प्रोडक्ट न्यूली मार्केटमध्ये लॉन्च केलं असेल तर इंट्रोड्युसिंग न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट. देन टू फेस द मार्केट कॉम्पिटिशन मीन्स एखादं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये एक्झिस्टिंग आहे, मग त्याला काय करायचं, तर मार्केटमध्ये सर्व्हाइव्ह करायचं आहे. फेस द कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट टू क्रिएट कॉर्पोरेट इमेज. एखादं मार्केटमध्ये प्रोडक्ट आहे, ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे, मार्केटमध्ये तो सर्व्हाइव्ह चांगल्या प्रकारे करतोय आणि त्याला काय करायचं आहे, टू क्रिएट अ कॉर्पोरेट इमेज. त्याला स्वतःचं गुडविल क्रिएट करायचं आहे, स्वतःचे एक रेप्युटेशन, कॉर्पोरेट इमेज मार्केटमध्ये पॉझिटिव्ह इमेज बिल्डअप करायचे. देन टू क्रिएट ब्रँड अवेअरनेस अँड सो ऑन. किंवा एखादा जो ब्रँड आहे त्याला त्याचा फक्त अवेअरनेस क्रिएट करायचा आहे. दॅट्स इट. सो यापैकी नक्की त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, त्यांचं पर्पज काय आहे, हे डिपेंड करतं त्यांच्या बजेट ठरवण्यासाठी. जर मार्केटमध्ये प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च करायचं असेल तर तिथे खूप सारं त्यांना प्रमोशन करावं लागतं. सो तिथे बजेट जे आहे हे हाय करावं लागतं. फेस कॉम्पिटिशन. मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन फेस करायची असेल तर दे कॅन मॅनेज द बजेट. मग ते फेस कॉम्पिटिशन करण्यासाठी त्यांचे जे काही कॉम्पिटिटर्स आहेत ते फाइंड आउट करून
ते काही त्यांचं जे काही बजेट आहे ते ठरवू शकतात. सो बजेट इज डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन. मग त्या ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेनचा जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याच्यावर त्यांचं बजेट डिसाईड होतं किंवा त्यांचं बजेट जे आहे डिसाईड केलं जातं. जर इंट्रोड्यूस करायचं असेल तर जास्त बजेट लागतं. कॉम्पिटिशन फेस करायची असेल तर लिमिटेड बजेटसुद्धा चालू शकतं. मार्केटमध्ये कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट करायची असेल तर हाय बजेट लागतं. अवेअरनेस क्रिएट करायचं असेल तरीसुद्धा बजेट प्रमोशनल ॲक्टिव्हिटीज बऱ्याचशा घ्याव्या लागतात. सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन. जशा प्रकारचं ॲडव्हर्टायझिंगचं ऑब्जेक्टिव्ह असेल तशा प्रकारे त्यांचं बजेट जे आहे हे फ्लक्च्युएट होणार आहे, कमी जास्त होणार आहे. Next point is nature and extent of competition. Advertising budget is influenced by the nature and extent of competition in market. If the competition in market is intense, then advertising budget would be high. जर मार्केटमध्ये खूप कॉम्पिटिशन असेल, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन असेल, देन ॲडव्हर्टायझिंग बजेट वुड बी हाय. तर ॲडव्हर्टायझिंग बजेट हे जास्त लागतं. एक्सपेंडिचर हा जास्त होतो, खर्च हा जास्त होतो. दॅट्स वाय बजेटसुद्धा आपल्याला हाय करावं लागतं. This is because the advertiser would require to select more media options and to increase the frequency of advertisements in order to increase the visibility of brand. मग आता हे असं का करावं लागतं? तर मार्केटमध्ये जेव्हा कॉम्पिटिशन कट थ्रोट असेल, खूप जास्त कॉम्पिटिशन असेल, तर मार्केटमध्ये सर्व्हाइव्ह करण्यासाठी त्यांना वेगवेगळे मीडिया जे आहेत हे यूज करावे लागतात ॲडव्हर्टायझिंगसाठी. देन ॲडव्हर्टाइजमेंटची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ही सुद्धा त्यांना जास्त करावी लागते. इन्क्रीज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट्स मीन्स एखादी ॲड जर दिवसातनं 10 वेळा दिसत असेल तर ती जास्त 10च्या ऐवजी अजून थोडे जास्त 15 वेळा करावी लागेल. आता हे मी अप्रॉक्सिमेटली सांगितलं. बट जे काही त्यांची नॉर्मल फ्रिक्वेन्सी आहे त्यापेक्षा नक्कीच त्यांना जास्त करावी लागेल. सो नेचर अँड एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन. ज्या प्रकारे कॉम्पिटिशनचं नेचर असेल, जर कॉम्पिटिशन कमी असेल तर त्यांना ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे हे तेवढंसं हाय करावं लागणार नाही. पण जर कॉम्पिटिशन हे जास्त असेल देन डेफिनेटली दे वूड हाय बजेट. त्यांना बजेट जे आहे हे जास्त करावं लागेल. नेक्स्ट इज स्टेजेस इन प्रॉडक्ट लाईफ सायकल. एखादं प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आल्यावर ते जे प्रॉडक्ट आहे त्या प्रॉडक्टच्या लाईफचं एक सायकल तयार होतं. म्हणजेच काय तर फर्स्ट स्टेजमध्ये ते प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस केलं जातं. देन नेक्स्ट प्रोसेसमध्ये ते प्रॉडक्ट जे आहे मार्केटमध्ये सर्व्हाइव्ह करतं. नेक्स्ट त्याची डिमांड जी आहे ही इन्क्रीज होते अँड नेक्स्ट त्याची जी डिमांड आहे ही कमी होते. सो हे प्रॉडक्टचं एक लाईफ सायकल आहे आणि या लाईफ सायकलमधून प्रत्येक प्रॉडक्टला सर्व्हाइव्ह करावं लागतं. The stage in which product is in its product life cycle determines the advertising budget. For example, if the product is in introductory stage, then the advertising budget generally more if the product in maturity stage. See, जेव्हा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये न्यूली लॉन्च केलं जातं किंवा इंट्रोडक्टरी स्टेजमध्ये आहे तर तेव्हा जास्त प्रमोशन करावं लागतं, जास्त ॲडव्हर्टायझिंग करावं लागतं अँड ॲज अ रिझल्ट ॲडव्हर्टायझिंग बजेटसुद्धा हे जास्त लागणार आहे. सो कोणत्या स्टेजमध्ये प्रॉडक्ट आहे त्याच्यानुसार ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे आपल्याला डिसाईड करावं लागतं. फर्स्ट स्टेजमध्ये असेल, इंट्रोडक्टरी स्टेजमध्ये असेल तर डेफिनेटली ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे हे जास्त लागणार आहे. व्हेअरॲज जर ते मॅच्युरिटी स्टेजमध्ये असेल, मॅच्युरिटी मीन्स आता ते मार्केटमध्ये व्यवस्थितपणे सर्व्हाइव्ह होतंय, अशा स्टेजमध्ये ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे हे कमी लागणार आहे. सो ज्या स्टेजमध्ये ते प्रॉडक्ट असेल त्यानुसार ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे हे चेंज होणार आहे. नेक्स्ट इज टाईप ऑफ प्रॉडक्ट. Type of product. The advertising budget depends upon the type of product to be promoted. Type of product. तुम्ही कोणत्या प्रकारचा प्रॉडक्ट प्रमोट करताय. It will be more for FMCG products. FMCG products means fast moving consumer goods.
जस्ट अ मिनिट, इथे FMCGच्या ऐवजी FMGC झालंय, बट इथे FMCG असं हवंय. FMCG मीन्स फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स. So FMCG products like cosmetics, textiles, then soaps, detergents means आपल्याला दैनंदिन जे काही प्रॉडक्ट्स लागतात रेग्युलर बेसिसवर, म्हणजे डेली रुटीनसाठी ज्या काही गोष्टी आपल्याला लागतात, मग त्यामध्ये कॉस्मेटिक्स असेल, टेक्स्टाईल असेल, सोप, देन डिटर्जंट्स, हे FMCG प्रोडक्ट्स आहेत. ड्यू टू सिव्हिअर मार्केट कॉम्पिटिशन अँड वायडर एरिया कव्हरेज. आता जे FMCG प्रोडक्ट्स आहेत, तर त्याला ॲडव्हर्टायझिंग बजेट हे जास्त लागणार आहे ड्यू टू सिव्हिअर मार्केट कॉम्पिटिशन अँड वायडर एरिया कव्हरेज. बिकॉज मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन हे खूप जास्त आहे आणि त्याला सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट पण बरेचसे असतात. दॅट्स वाय त्यांना स्वतःचं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये सर्व्हाइव्ह करण्यासाठी जास्त ॲडव्हर्टायझिंग करावं लागतं, जास्त प्रमोशन करावं लागतं. अँड ॲज अ रिझल्ट त्यांना ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे हे वाढवावं लागतं. ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे हे हाय करावं लागतं. So on the other hand, the amount would be less in case of industrial goods due to limited competition. आता जे इंडस्ट्रियल गुड्स आहेत, इंडस्ट्रियल गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी जे काही गुड्स यूज केले जातात, मग त्यामध्ये रॉ मटेरियल असेल किंवा स्पेअर पार्ट्स असतील, हे जे गुड्स आहेत यांच्यासाठी ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे इट वुड बी लेस. इथे बजेट जे आहे हे कमी असून सुद्धा चालू शकतं, बिकॉज हिअर इज कॉम्पिटिशन इज व्हेरी लिमिटेड. इथे कॉम्पिटिशन जे आहे हे खूप कमी आहे. दॅट्स वाय टाईप ऑफ प्रोडक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण कोणत्या प्रकारचं प्रोडक्ट जे आहे ह्याची ॲडव्हर्टाईज करतोय हे बघणं गरजेचं आहे. जर ते FMCG प्रोडक्ट असेल, फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स असेल, मीन्स डेली रुटीनसाठी ज्या काही गोष्टी लागतात, मग त्यामध्ये टूथपेस्ट, सोप, देन डिटर्जंट, कॉस्मेटिक्स, टेक्स्टाईल, ज्या काही गोष्टी येतात डेली रुटीनसाठी, ज्या काही आपल्याला गोष्टी लागतात, मग अशा प्रकारचे जर प्रोडक्ट असतील तर त्यांना जास्त ॲडव्हर्टायझिंग बजेट त्यांना हाय करावं लागतं. त्यांना जास्त ॲडव्हर्टायझिंग बजेट लागणार आहे. अँड इंडस्ट्रियल गुड्स जे आहेत यांना ॲडव्हर्टायझिंग बजेट हे इट वुड बी लेसर, कमी लागणार आहे. नेक्स्ट इज टाईप ऑफ ऑडियन्स. Advertising budget is affected by the profile of audience such as their age, sex, income, location, media consumption habits and so on. आता टाईप ऑफ ऑडियन्स, आपले ऑडियन्स नक्की कसे आहेत? आता ऑडियन्सचा प्रोफाईल जो आहे हा डिटरमाइन करण्यासाठी त्यांनी काही क्रायटेरिया दिले आहेत, लाईक एज. मग त्या टार्गेट ऑडियन्सचं एज काय आहे, देन एज, सेक्स, इन्कम, लोकेशन, मीडिया कन्झम्पशन हॅबिट्स अँड सो ऑन. Advertising media frequency of insertions, etc. has to be adjusted accordingly. आता ज्या प्रकारचं प्रोडक्ट आहे आणि जशा प्रकारचे आपले टार्गेट ऑडियन्स आहेत, तर त्यानुसार जे बजेट आहे हे सुद्धा आपण ॲडजस्ट करू शकतो. ॲडव्हर्टायझिंग मीडिया, देन फ्रिक्वेन्सी ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट, इट हॅज टू बी ॲडजस्टेड अकॉर्डिंगली. फॉर एक्झाम्पल, ॲडव्हर्टायझिंग बजेट मे बी लो इफ द टार्गेट ऑडियन्स बिलॉंग्स टू लोअर इन्कम ग्रुप. आता जर टार्गेट ऑडियन्स आपले लोअर इन्कम ग्रुप असतील तर ॲडव्हर्टायझिंग बजेट काही फार जास्त लागणार नाही. ॲडव्हर्टायझिंग बजेट मे बी लो, ते ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे हे कदाचित आपल्याला कमी लागू शकतं इफ द टार्गेट ऑडियन्स आर बिलॉंग्स टू लोअर इन्कम ग्रुप. जर टार्गेट ऑडियन्स आपले हायर इन्कम ग्रुपमधले असतील तर ॲडव्हर्टायझिंग बजेट हे आपल्याला नक्कीच हाय करावं लागणार आहे. सो डिपेंड्स अपॉन टाईप ऑफ ऑडियन्स. आपले ऑडियन्स कसे आहेत, ऑडियन्स कोण आहेत, याच्यावर सुद्धा आपलं ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे हे डिपेंड करतं. देन टाईप ऑफ मीडिया. अ नंबर ऑफ मीडिया ऑप्शन्स आर अवेलेबल फॉर ॲडव्हर्टायझिंग. आता खूप सारे मीडिया आहेत, लाईक प्रिंट मीडिया, देन प्रिंट मीडियामध्ये न्यूजपेपर आहे, मॅगझिन आहे, त्यानंतर टेलिव्हिजन मीडिया, ब्रॉडकास्टिंगमध्ये टेलिव्हिजन येईल किंवा रेडिओ येईल, देन इंटरनेटमध्ये आपण इंटरनेटमध्ये वेबसाईट येईल किंवा पॉपअप ॲड्स येतील, सोशल मीडिया ॲडव्हर्टायझिंग. नंबर ऑफ मीडिया ऑप्शन्स आर अवेलेबल देअर. And are while some media are expensive, other are comparatively economical. The media mix used to determine
ते ॲडव्हर्टायझिंग बजेट. मग आता सगळेच मीडिया काही सेम नाही आहेत. काही मीडिया असे आहेत, की जे खूप एक्सपेन्सिव्ह आहेत. काही मीडिया ऑप्शन्स असे आहेत, की जे कंपॅरेटिव्हली इकॉनॉमिकल आहेत. सो द मीडिया मिक्स यूज्ड टू डिटरमाइन्स ॲडव्हर्टायझिंग बजेट. मग ज्या प्रकारचा मीडिया आपण चूज करतोय, ज्या प्रकारचा मीडिया आपण सिलेक्ट करतोय, त्याच्यावर सुद्धा आपलं ॲडव्हर्टायझिंग बजेट हे अवलंबून असतं. जर मी न्यूजपेपर ॲडव्हर्टायझिंग किंवा प्रिंट मीडिया जो आहे, हा सिलेक्ट केला, तर मला ॲडव्हर्टायझिंग बजेट इट वुड बी लेसर. मला कमी ॲडव्हर्टायझिंग बजेटसुद्धा माझे रिक्वायरमेंट जे आहेत ते फुलफिल होणार आहेत. बट जर मला टेलिव्हिजनवर ॲडव्हर्टाइज करायची असेल, देन मला माझं ॲडव्हर्टायझिंग बजेट जे आहे, हे हाय करावं लागेल, हे जास्त करावं लागेल. If the organization wants to select a different media options like TV, radio, newspaper simultaneously, then advertising budget would be high. आता इथे सगळे मीडिया ऑप्शन्स एकत्र केलेत. सगळे म्हणजे टीव्ही, रेडिओ, न्यूजपेपर. ट्रॅडिशनल मीडिया टाइप्स जे आहेत हे एकत्र केलेत. टीव्ही, रेडिओ अँड न्यूजपेपर. तर बजेट जे आहे हे जास्त होणार आहे. ऑन द अदर हँड, इफ ॲडव्हर्टायझर जस्ट सिलेक्ट अ रेडिओ ॲज अ ॲडव्हर्टायझिंग मीडियम अँड द बजेट वुड बी लेस. मग असे सगळे जर ॲडव्हर्टायझिंग मीडिया एकत्र केले तर डेफिनेटली ॲडव्हर्टायझिंग बजेट हाय होणार आहे. पण जर रेडिओ हा एकच ऑप्शन आपण सिलेक्ट केला, देन द ॲडव्हर्टायझिंग बजेट वुड बी लेस. तर इथे मीडिया टाईप आपण कोणता यूज करतोय हे सुद्धा गरजेचं असतं आणि त्याच्यावर ॲडव्हर्टायझिंग बजेट आपलं डिपेंड्स असणार आहे.